Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello, my dear students. Good morning. How are you? I hope you all are well by the grace of Almighty Allah. Alhamdulillah, I'm fine. I'm MD Nurunnabi Talukdar, Assistant Teacher, Madhop Pasha, Chanodip High School and College, Madhop Pasha, Babuganj, Borishar. This class is for the students of class 8, 9 and 10. Many of my students have the lackness in writing. So today I will discuss about writing part or composition part, as today's topic is dialogue, and dialogue is in writing test, as it is it said at your first paper or English literature. So we will call it writing test. Majority% of our students don't have the knowledge to write something in their own words because they don't practice to write easy sentences from their childhood. If our students want to write something in his own words, they have to practice a lot to write something in his own words. Though there is no scope to speak Bengali in English class, but for your understanding, I will tell some Bengali besides with English. দেখো বন্ধুরা, ডায়লগ একটি সহজ টপিক আমাদের জন্য, তবু আমাদের অধিকাংশ শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় ভালো করে এটা আনসার করতে পারে না। তো হোয়াটস দ্য রিজন আওয়ার স্টুডেন্টস কান্ট আনসার দ্য টপিক প্রপারলি? সুতরাং আমরা বলতে পারি এইটা কেন আমাদের শিক্ষার্থীরা উত্তরটা সঠিকভাবে লিখতে পারে না। এর প্রধান কারণ হলো, যেটা আমি ইংরেজিতে তোমাদেরকে বলে দিয়েছি, যে আমরা পিছন থেকে বা আমাদের ছোটবেলা থেকে আমরা ইংরেজি লেখার চেষ্টা করি না। Our students have a tendency to memorize the writing and to apply them in the examination hall. You have to change this tendency. আমাদের অধিকাংশ শিক্ষার্থীরা তারা প্রশ্ন উত্তর মুখস্থ করে পরীক্ষাটা আনসার করার মন মানসিকতা পোষণ করে বা পরীক্ষাটা তারা হুবহু লিখে। আমাদের এই মানসিকতাটাকে পরিবর্তন করতে হবে। If we can't improve our skill to write something in our own words, we can't be able to be better perform in our next classes. So it is very important to try to write something in your own words. You know a lot of vocabulary. If you try to write something, you will be able. If you don't try, you can't be able to develop your writing skill. So I advise you to write something in a simple topics, such as you can write about yourself at your home. You can write about your school, you can write about your homes, you can write about your parents, you can write about your necessary things, you can write about your village, you can write about your country, you can write about historical places such as Cox's Bazar, Kuakata, Sundarbans, Shadek, Zafran, etc. You can write about them in your own words. If you try to write something at first glance, you will see that you will make a lot of mistakes, and if you make mistakes, there is no matter, you don't lose heart, because you must learn through mistakes. Without making mistakes, no one can learn anything. So to develop your writing skills, you have to practice to write easy sentences. Today we will discuss about dialogue. Dialogue is in English first paper and in the question number 12.
In your question number 12 of English first paper, you will find dialogue. Though this class is for the students of 9 and 10, yet dialogue is also included in class 8. So I write class name 8, 9 and 10. The students of class 8 will be benefited from this class. So listen, my dear students, we can start to communicate with others in simple words. আমরা সহজ সহজ শব্দ বলার মাধ্যমে আমরা যোগাযোগটা চালাতে পারি। ডায়লগ টপিকটা আমাদের ইংলিশ সিলেবাসে ইনক্লুড করে, এটাই অর্থ যে আমাদের শিক্ষার্থীরা যেন তাদের পড়াশোনা আফটার কমপ্লিটিং দ্যার গ্র্যাজুয়েশন, তাদের হায়ার এডুকেশন, তাতে আমাদের শিক্ষার্থীরা তাদের স্নাতকোত্তর উচ্চশিক্ষা শেষ করার পরে যাতে তারা কিছুটা কথোপকথন করতে পারে, এই জন্য মূলত ডায়লগটা আমাদের সিলেবাসে ইনক্লুড করা আছে। কিন্তু সেই উদ্দেশ্যে আমাদের ঘুরে বাড়ি আমরা শিক্ষার্থীরা বেসিক অনুসারে জানা অনুসারে আমরা যে ডায়লগটা শিখতেছি না, আমরা শুধু পরীক্ষা পাশের জন্য মুখস্থ করতেছি, এটা থেকে আমাদের বিরত হতে হবে, বিরত থাকতে হবে। তো দেখো, আমরা বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে কমিউনিকেশন, যোগাযোগ, দ্যাট মিনস যোগাযোগটা করার জন্য আমরা বিভিন্ন ধরনের শব্দ বাংলায় ব্যবহার করি। যে এই যে রহিম তুমি কেমন আছো, রহিম তুমি কোথায় যাচ্ছ, রহিম বাসার সবাই কেমন আছে, রহিম তোমার পড়াশোনা কেমন চলতেছে, তোমাকে এত চিন্তিত লাগছে কেন, এই জাতীয় নানান কথা কিন্তু আমরা আমাদের বন্ধু বান্ধবের সাথে বলি। এই হাসান খেলতে যাবি বা খেলতে যাবা এখন, চলো আমরা খেলতে চাই, চলো ক্রিকেট খেলি, ঠিক আছে, ক্রিকেট খেলা অনেক উপকারিতা আছে, শরীর স্বাস্থ্য অনেক ভালো থাকে। আমরা এই ধরনের নানান কথা আমাদের সহপাঠী বন্ধু বান্ধবদের সাথে আমরা বলে থাকি, সেটা আমরা বাংলায় বলি, কিন্তু এটাকে আমাদের এটা কথোপকথন, একটা সংলাপকে আমাদের ইংলিশে দাঁড় করাতে হবে। দেখো, একটা ডায়লগ লেখার ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি, এই হেডিংটা আমরা তৈরি করতে পারি, আর ডায়ালগ বিটুইন মাইসেলফ। তুমি এখানে মাইসেল লিখতে পারো তোমরা, অথবা মাইসেল জায়গায় তোমার নাম যেটা প্রশ্ন যদি ধরে দেওয়া থাকে সেই নামটা তোমরা ব্যবহার করতে পারো। অ্যান্ড মাই ফ্রেন্ড, তারপর তুমি তোমার বন্ধুর নাম লিখতে পারো। অ্যাবাউট নাম লিখে কলম দিবে। দেখো, আমি তোমাদের একটা হিডিং তৈরি করা শিখিয়েছি। আর ডায়লগ বিটুইন মাইসেলফ, মাইসেলফের ক্ষেত্রে তুমি মাইসেলফ ইউজ করতে পারো, অথবা তোমাদের নামটা প্রশ্ন দেওয়া থাকবে সেই নামটাও তোমরা ইউজ করতে পারো। অ্যান্ড মাই ফ্রেন্ড, তোমার বন্ধু যে আমি এখানে ডায়লগ দিয়েছি, তোমার বন্ধুর নামটা তোমরা এখানে লিখবে। অ্যাবাউট, তারপর প্রশ্ন কি বিষয় আছে যদি হয়ে থাকে, ইম্পর্টেন্স অফ ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ, তুমি লিখতে পারো ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ, ট্রি প্লান্টেশন, মোবাইল ফোন, ইউজিং ইন্টারনেট, কম্পিউটার লার্নিং। যে টপিকটা হবে সেই টপিকটা লিখে আমরা কলম দিয়ে তারপর নিচে আমরা ডায়লগটা শুরু করতে পারি। দেখো বন্ধুরা, পরীক্ষার সময় যদি তোমার প্রশ্নে তোমার বা তোমার বন্ধুর নাম উল্লেখ করা না থাকে, তাহলে তোমাকে বোঝানোর জন্য তোমরা লিখবে মাইসেলফ, আর তোমার বন্ধুকে বোঝানোর জন্য লিখবে ফ্রেন্ড। কিন্তু আমাদের বর্তমানে যে কমিউনিকেটিভ ইংলিশে আমাদের প্রশ্নে তোমার এবং তোমার বন্ধুর নাম দেওয়া থাকবে। সাপোজ ইমাজিন, সাপোজ ইউ আর রানা অ্যান্ড ইউর ফ্রেন্ড ইজ রুবেল, এভাবে দেওয়া থাকে, সেটা আমরা সেই নামগুলো আমরা সেক্ষেত্রে ব্যবহার করব। দেখো, এটা ডায়লগ আমরা প্রথমেই কারোর সাথে কথোপকথনের জন্য আমরা মনোযোগ আকর্ষণের জন্য বলি হ্যালো, হাই, হাই এই যে, হ্যালো এই যে, এই জন্য আমরা বলতে পারি সহজে, কিন্তু আমরা ইজিলি বলতে পারি। এটা আমরা বলারও চেষ্টা করব, খাতায় লেখারও চেষ্টা করব, তাহলে আমরা স্কিলটাকে ডেভেলপ করতে পারবো। হাই হাসান, হাউ আর ইউ, সহজে বলতে পারি। আমরা লজ্জাটাকে আমাদের জয় করতে হবে। ইউ হ্যাভ টু ওভারকাম ইউর শাইনেস। হাই রতন, হাউ আর ইউ, হাই বাবা সুজন, হোয়ার আর ইউ গোয়িং, এই জাতীয় সিম্পল সেন্টেন্সগুলো আমরা বলা এবং লেখার অভ্যস্ত হব। তো ডায়লগের ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে যদি ডায়লগটা বন্ধুর সাথে হতে পারে, আবার একটা ডায়লগ টিচারের সাথে হতে পারে, ডায়লগ বিটুইন মাইসেলফ অ্যান্ড মাই টিচার হতে পারে, এটা আমাদের প্রশ্নের যেটা ইন্ডিকেট দেওয়া থাকবে। আবার ডায়লগ হতে পারে ডায়লগ বিটুইন মাইসেলফ অ্যান্ড ফিজিশিয়ান অর ডক্টর, সেটাও হতে পারে। সেই বিষয়ের যে বিষয় হোক না সেই বিষয়টা আমরা তুলে একটা হেডিং তৈরি করব। তারপর আমরা প্রথমে দিতে পারি হাই হাসান, গুড মর্নিং, হাউ আর ইউ। দেন হাসান আনসার করবে সেম টু ইউ বা গুড মর্নিং, আই এম ফাইন অ্যান্ড ইউ। ইউ ক্যান অলসো টেল সে আই এম ফাইন টু, আর আই এম সো, আই এম নট সো ওয়েল, হোয়াই আর ইউ লুকিং সো ওয়ারিড।
ইফ দা যদি বিষয়টি হয় কোনো মনে করো একটা সাধারণ যেমন লোডশেডিং এর ক্ষেত্রে, ট্রাফিক জ্যামের ক্ষেত্রে বা কোনো ইলেকট্রিক ইলিটারেসির ক্ষেত্রে সমস্যা যেগুলো আমাদের, সেগুলোর ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি এক বন্ধু আরেক বন্ধুকে জিজ্ঞেস করো তোমার কেন এতটা চিন্তিত দেখাচ্ছে ট্রাফিক জ্যাম সম্পর্ক হলে, যে গতকালকে আমি ট্রাফিক জ্যামে আমি একজন রোগী নিয়ে মেডিকেল হাসপাতাল যাচ্ছিলাম, তখন আমি ট্রাফিক জ্যাম এতটা আটকে চেয়েছিলাম, মানে সেই জন্য আমি খুব চিন্তিত আছি ট্রাফিক জ্যাম নিয়ে। আর যখন তো লোডশেডিং তার পরীক্ষা, সে আগেটা তো লোডশেডিং ছিল, পড়তে পারে না, সেই জন্য সে লোডশেডিং নিয়ে সে চিন্তিত থাকতে পারে। এরকম নানান বিষয় আছে যেগুলো সাধারণত সমস্যা নির্দেশ করে, সেগুলোর ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি হোয়াই আর ইউ লুকিং সো অরিড, তোমার কেন এত উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। দেন তোমার বন্ধু বা তুমি এক্সপ্লেইন করবা ইট ইজ বিকজ অফ লোডশেডিং, ইট ইজ বিকজ অফ লিটারেসি, ইট ইজ বিকজ অফ ট্রাফিক জ্যাম, ইট ইজ বিকজ অফ দ্য পলিউশন অফ সিটি এয়ার এটসেট্রা ইত্যাদি আমরা এখানে মেনশন করতে পারি। আমাদের একটা টপিক্সে ঢোকার জন্য আগে শুভেচ্ছা বিনিময় করতে হবে, এবং ওই টপিক্সটাকে আমরা ঢুকবো। তো ওই টপিক সম্পর্কে, টপিক্সের সংজ্ঞা, টপিক্সটা বিষয়টা কি, এর কারণ, কার্যকারিতা, এগুলো একজনে বলবে আরেকজন উত্তর দেবে, আর একজনে বলবে আরেকজন উত্তর দেবে, এরকম করে আমাদের কথোপকথনটাকে বৃদ্ধি করতে হবে। তারপর শেষে আমরা এখানে ঠিক আছে, ওকে আই হ্যাভ টু গো নাও, আমাকে এখন যেতে হবে, বাই ফ্রেন্ড, সি ইউ অ্যাগেইন, বিদায় বন্ধু, তোমার সাথে আবার দেখা হবে, ওকে থ্যাঙ্কস ফর ইউর কোঅপারেশন, তোমার এই সহযোগিতার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ, ঠিক আছে, সি ইউ, তোমার সাথে দেখা হবে। এরকম করে আমরা শেষ করতে পারি। তা আমরা সূচনাটা শুরু করব, তারপর যে টপিকটি আমাদের ডায়লগটা আসুক না, ওই টপিক সম্পর্কে আমরা একটু বলবো, এর কারণ, কার্যকারিতা, ফলাফল, প্রকারভেদ, বা এইটা সম্পর্কে যাবতীয় কথা, এর গুরুত্ব কি, এই সমস্ত যাবতীয় কথা। এই জন্য তোমরা বাসায় বসে তোমরা বিভিন্ন বিষয় যেমন ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ, ট্রাফিক জ্যাম, লোডশেডিং, ইলিটারেসি, ট্রি প্লান্টেশন, মোবাইল ফোন, কম্পিউটার লার্নিং, এই যে কিছু বিষয় সম্পর্কে তোমরা একটু বাসায় বই লেখার চেষ্টা করবা, যে এই বিষয় সম্পর্কে আমি আমার বন্ধুকে কি প্রশ্ন করতে পারি, এই প্রশ্ন থেকে বন্ধু আমার কি উত্তর দিতে পারে। এরকম এক একটা টপিক তুমি এক একদিন ধরে এক একটা টপিক সম্পর্কে তুমি লিখবা, এটা দিয়ে আমি আমার বন্ধুকে ট্রি প্লান্টেশন দিয়ে আমার বন্ধুকে আমি কি প্রশ্ন করতে পারি, আর এই প্রশ্ন উত্তরে আমার বন্ধু কি বলতে পারে, অথবা লোডশেডিং দিয়ে আমি আমার প্রশ্ন বন্ধুকে কি প্রশ্ন করতে পারি, কি উত্তর দিতে পারে। আর এরকম কয়েকটা প্রশ্ন তুমি নিজে নিজে তৈরি করবে এবং নিজে নিজে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবে। আর সূচনা আর শেষটা যদি আমরা এভাবে উপস্থাপন করতে পারি, তাহলে কিন্তু আমরা পরীক্ষায় ডায়লগ ভালো নম্বর ক্যারি করতে পারবো। আশা করি আমার এই ক্লাস দ্বারা তোমরা সামান্য হলে উপকৃত হয়েছো। আগামী ক্লাস আমি এটা নিয়ে আরো ডিটেলে আলোচনা করব। ভালো থেকো সবাই, সুস্থ থেকো, আল্লাহ হাফেজ।